صاحب کے سینئر رہنما شہریار خان افریدی صاحب، سر شکریہ اپنا وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات میں جو شعبہ اضافہ ہوا ہے اس پر اپوزیشن کیا کردار ادا کری ہے پارلیمان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریف رب کی اور کر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جی، بجٹ عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوتی ہے. عوام کے جو مسائل ہیں ان کا مداوا بنا جاتا ہے ان بجٹ میں. آپ ان کی ضروریات، ان کی عزت نفس بحال کرتے ہیں، ان کو سکون دیتے ہیں. آپ ایسی پالیسی بناتے ہیں جس سے پاکستانی ریاست کی ہر گھر کی ماں بہن بیٹی اور بزرگوں کی عزت قائم دائم اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بنیاد سے جڑے ہوں. لیکن بدقسمتی اس پارلیمان میں جو لوگ براجمان ہیں وہ کس طریقے سے آئے؟ ان کے مفادات ہی نہیں ہیں پاکستان کے عوام کے. آپ کا قرضہ کہاں سے کہاں چلا گیا، ان کی ذاتی زندگیاں بہتر ہو رہی ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. بجلی لوڈ شیڈنگ، گیس لوڈ شیڈنگ، مہنگائی آسمانوں کو چھو چکی. اور ورسٹ آف آل، یہ جو پرائس ہائیک ہے، جب آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، اس کا اثر عام آدمی پہ ہوتا ہے. اور وہ جن کی 35-40 ہزار تنخواہ ہے وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ پھر بجلی جس طریقے سے مہنگی کی گئی، یعنی آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریں آج کے وقت جو مہنگائی کا عالم ہے اور جو عمران خان کی حکومت چھوڑ کے گئے تھے اس وقت، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. صرف آپ کو اور آپ کے ملک کے اندر ایک اور چیز، آپ کے ایکسپورٹ کے بعد ریمیٹنسز تھے. دیار غیر میں وہ باہمت اور غیرت مند پاکستانی جو اپنے حق حلال کی کمائی بیچتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور جس طریقے سے پاکستانی متحدہ عرب امارات سے واپس بھیجے جا رہے ہیں، اور پھر ریاست کا ایک ادارہ وزارت داخلہ اور محسن نقوی کا جو رویہ ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. ڈپلومیٹیکلی ان کو انگیج کرنا تھا، کیونکہ جب آپ اپنے عوام کی آواز نہیں بنیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اضطراب بڑھے گا. اس ملک کے اندر دہشت گردی کا جو اس وقت حال ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، آئے دن ہمارے فوجی جوان، پولیس، ایف سی، لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ عام سویلینز ٹارگٹ ہو رہے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور پھر خطے کا امن، اور پھر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے بے گناہ قید تنہائی میں. آپ ان کو جیل وینمل کے مطابق ان کے بنیادی حقوق یعنی صحت کیا جاتا ہے اگر ان کے جو معالجین ہیں ان کے تھرو شفاء ٹرسٹ سے ان کا علاج کرایا جائے؟ کیا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات کرائی جائے؟ یعنی پولیٹیکل جو پرزنر کے جو رائٹس ہیں جیل وینول کے مطابق اس کو دیکھیں، یا ایک عام پرزنر کے جو رائٹس ہیں. آپ وکلا سے ملاقات نہیں کروا رہے. پھر ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا چیف منسٹر ہے، اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ باہر بیٹھا رہتا ہے. ان کی بہنوں کے ساتھ جو ہے، پھر آپ نے ظلم اور بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر چیز لنک ہوتی ہے اس پارلیمان سے، اور عوام کے لیے مداوا بنتے ہیں عوامی نمائندے. تو جب وہ عوامی نمائندے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ ہر گھر میں اس وقت ایسی آزمائش ہے کہ ایسی آزمائش پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی پہنچ چکی ہے. لیکن یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور ان کو احساس ذمہ داری ہو، کیونکہ ان کی سیاستیں تو ختم ہیں. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. اس ملک کے جوان اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے لیے بجٹ کے اپوزیشن اپنا رول ادا کرے گی. انشاءاللہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کے لیے آپ عوام کا سوچیں، کیونکہ عوام ان سے متنفر ہو گئی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ آئی ایم ایف اور غیروں کے اشاروں پہ چلنے میں ان کو جس اذیت کا ان کی سیاست کو سامنا ہے، آپ اس کی اگین پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت یہ کہ عوام اپنی آواز بنے اور عوام آواز اٹھائیں. اور یہ خاموشی جو ہے، بجٹ میں عوام کو کیا کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں بطور منسٹر آف تجارت؟ آپ اس حوالے سے کیا مطلب کہ دیکھیں، عوام ہم کی ریلیف ایک اوور آل اکانومی اور تجارت کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے بڑا ایک انیشیٹو میرے خیال
किसी भी गवर्नमेंट ने लिया है वो नेशनल टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिया गया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेड आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारे एसएमई साइड तिजारती लोग बैरूनी मुल्क से मंगवाते हैं और उस पर कस्टम ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि उनको बहुत महंगी पड़ती हैं। रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स हैं, उन पे पाकिस्तान बतदरीज नीचे ले जा रहा है और ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब के खुसूसी कोशिश से ये पिछले साल की गई, इस साल भी उसी को बरकरार रखा जा रहा है। लेकिन उसमें कुछ हमारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जिन पे इसका एक प्रेशर और इसका पेन, इसका एक बर्डन आ रहा है, उसको भी हम देख रहे हैं, उसको भी एड्रेस करने की पूरी कोशिश है। एज़ वज़ीर तिजारत देखें, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तिजारत के फ़रोग़ के लिए दो काम करें। एक तो दुनिया के जितनी मंडियाँ हैं, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, बाकी ममालिक के साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको बेहतर करें, आसान करें, ठीक करें, ताकि इसका फ़ायदा तिजारत को, लोगों को मिले। दूसरा, हमारे पास जो जितने भी एसोसिएशंस आते हैं, इनकी तजावीज़ हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, FBR, एनर्जी, बाकियों तक ले जाते हैं ताकि उनका टैक्स रिजीम और उनको बाकी इदारों में, बाकी वजारतों में जो जो सहूलत मिल सकती है वो मिले ताकि उनका काम बेहतर हो। तो इंशाल्लाह हमारी इसमें कोशिश पूरी जारी है और इसी को और आहिस्ता आहिस्ता हमने बेहतर करना है। माजी में हमारे बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, उनको हम रिव्यू कर रहे हैं और जो आने वाले नए ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उन पे काम किया जा रहा है। तो ये है वज़ीर जो हमारी जो वजारत है वो इन अमूर पे काम कर रही है ताकि इसमें बेहतर। आखिर में ये बता दें कि क्या अगर खित्ते की हालात बेहतर होंगे तो पेट्रोल पुरानी कीमत में वापस आ जाएगा? ये तो जाहिर बात है। देखिए, आप पेट्रोल महंगा इसीलिए बेच रहे हैं, आप पेट्रोल महंगा ख़रीद रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सस्ता लेना शुरू जब करेंगे तो हम इसी कीमत पे महंगा बेचेंगे। यकीनी तौर पे आपको जैसी इसकी अवेलेबिलिटी, और देखें इसमें बिल्कुल एश्योरिटी रखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हमसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले में कि, लेकिन अब चूँकि हालात ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं, न किसी मुल्क के हाथ में है, न किसी दूसरे ममालिक के हाथ में, ये एक बहुत बड़ा मसला खित्ते का है जिसका हल बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कोशिशें पाकिस्तान हर लिहाज से अपनी। क्या बजट पेश होने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए जी, इस हवाले से फरमाने की तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालात जो है पूरी दुनिया में रिसेशन है, हालात ख़राब है, पाकिस्तान में लोग मुश्किल में हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सिर्फ ऊपर बैठ के अगर हम सारा ठीक की तरफ चलते रहेंगे, कुछ उन गरीबों के लिए सोचना पड़ेगा जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है। सच्ची और ईमानदारी की बात है कि वो बहुत मुश्किल में है और उनके लिए सोचना इन्हीं बड़े ऐवानों का काम है। कोई ऊपर से कटा करके उन गरीबों के लिए कुछ ना कुछ, कोई ऐसा प्रॉपर पॉलिसी के तहत, कोई ये जो वक्ती तौर का रिलीफ है उससे काम नहीं बनेगा। उन गरीबों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, महंगाई को देखना पड़ेगा, बेरोज़गारी को देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे कल बिलावल साहब ने कहा, तो बजट के हवाले से मेरी इस पार्लियामेंट में बैठने वाले सारे जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिन्होंने अवाम को जवाब देना है, उनसे यही गुजारिश है कि प्रायोरिटी पे इन गरीबों का कोई ज़हन में रख के उनके लिए। सरदार साहब, लास्ट में ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर जी किफ़ायत शहरी जो मुहिम है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बात है जी, किफ़ायत शहरी मुहिम में काफ़ी बचत भी हुई है और लेकिन अभी इससे कुछ ज़्यादा किफ़ायत शहरी की जो है वो ज़रूरत भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा अच्छा इक़दाम है, उसके अच्छे रिज़ल्ट भी आए हैं, लेकिन और ज़्यादा बचत की ज़रूरत है। वो बचत करके इन गरीबों के लिए कि बजट पेश होने जा रहा है, इसमें आवाम को क्या क्या रिलीफ देने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान? देखिए, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो एक बेहतरीन बजट पेश करे जिसके तहत जितना रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है उनको दिया जाए, और इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट बड़ी मेहनत कर रही है। जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ है रेलिवेंट, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब इसके ऊपर बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो बेहतर होगा इसके अंदर, जो हम बेहतरीन रिलीफ आवाम को दे सकते हैं इतने मुश्किल सर्कमस्टांसिस में हम देंगे। सर, अपोजिशन का किरदार कैसा देखते हैं? क्या अवामी तर्जमानी क्या रही है बतौर पार्लियामान में? आप बतौर हुकूमत क्या समझते हैं कि वो सही आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रही है, अपने जगरों में ही लगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा निकम्मी अपोजिशन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी दहाइयों पे, कई दहाइयों पे मोहित सियासी ज़िंदगी में मैंने इतनी निकम्मी अपोजिशन नहीं देखी, क्योंकि ना वो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू वो उठाते हैं, ना उनको पता होता है मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो बस वो 804 से 804 और बेगम साहिबा, बस उसी का
पढ़ते रहते हैं और आगे नहीं जाते। सर आप लोग भी सियासी कैदी रहे हैं, सब कुछ रहा है, लेकिन आप लोग अवामी मसाइल को भी हम देखते थे, अपोजिशन शहबाज शरीफ जब लीडर थे तो काफ़ी उठाते थे, लेकिन ये लोग तो आपस में ही लड़ते, जगह असम्बली में भी आपने देखा फ्लोर में कल जिस तरह लड़ाई वगैरह हुई, तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये लोग नए हैं तो इनको पता नहीं, या फिर ये जानबूझ किस तरह करते हैं? नहीं, ये इनकी ट्रेनिंग ही यही हुई है ना कि आपने बस बुरा भला कहना है